우리가 인도 남부 케랄라 지역에 도착한 것은 밤 9시가 넘은 시각. 이때 거리 한가운데서 커다란 동물이 걸어가는 것이 눈에 띄었는데요. 육중한 다리에 커다란 몸. 그렇습니다. 바로 코끼리더군요. 이 야심한 밤에 코끼리는 어디를 가는 걸까요? 이날 제가 거리에서 본 코끼리만 2마리. 사원으로 간다고요? 깜깜한데 이 시간에? 그러면 오늘만 가시는 거겠죠? 코끼리를 꾸미는 행사라. 우리는 이 야심한 밤에 도대체 코끼리에게 왜 치장을 하는 건지 궁금했습니다. 여러분도 궁금하지 않으십니까? 코끼리 일행이 도착한 곳은 스리 크리시나 사원. 사원 주위는 이미 많은 사람들로 붐볐죠. 코끼리를 따라 사원으로 들어가려는 바로 그 순간 Stop it, stop it. No. Have you permission? So, what's happening today? What's temple proposed? No. Off this. Don't worry. What's going on today? 매일 밤 10여 마리의 코끼리가 모인다는 스리 크리시나 사원. 코끼리들은 왜 이곳에 모이는 걸까요? 둘째 날이 밝았습니다. 어제 봤던 코끼리의 정체는 과연 뭘까요? 거리 한가운데서 우리의 시선을 사로잡는 것이 있었는데요. 바로 코끼리 그림이었죠. 이곳 사람들에게 코끼리는 남다른 의미가 있어 보였습니다. 코끼리가 있는 곳은 한 공원. 스리 크리시나 사원에서 코끼리들이 무엇을 하는지는 알 수 없었지만 이곳에 있는 코끼리들이 바로 어제 사원에 갔던 것들이라고 하네요. 어떤 코끼리들인지 한번 볼까요? 공원 한켠에 있는 커다란 연못. 이곳에 벌러덩 누워있는 것. 도대체 뭘까요? 이렇게 팔자 좋은 코끼리를 봤나? 사람이 코끼리 머리부터 꼬리까지 구석구석 씻겨주는 이 황당무계한 모습. 코끼리 팔자 상팔자네요. Here, one artificial pond. We are filling. We are changing the water, and there is one big pond, and we are using pipelines, and they are playing with the dust and sand always to protect from the hot, protect from the flies. So elephant become dirty. So we want to clean them. 코끼리들의 떼수건은 코코넛 껍질. 피부 미용에 좋을 뿐만 아니라 건조한 피부를 촉촉하게 해준다고 하네요. 코끼리 한 마리 목욕시키는 데 붙는 사육사는 2명. 두 사람이 꼬박 2시간 동안 떼를 밀어야 한다는군요. 목욕을 마친 사육사. 갑자기 한 창고 같은 곳으로 발걸음을 옮겼는데요. 그 안에는 밥과 바나나들이 보기 좋게 준비돼 있었죠. 아저씨, 이거 코끼리 밥 맞죠? This is a special food for the elephant, and somebody is offering to feed with boiled rice, just like Lord Ganesh. So they are remitting the money and they are selecting the day, and they want to inform here which day. We are arranging the food before, and we are feeding one part for one elephant. Yes, the rice is boiling, and we are mixing Xamarin powder. This powder is nice for the stomach, nice for the get better from the veins and clean stomach. This kind of the food every day we are feeding for the oldest elephant. Because nice healthy condition, we are prepared the food. We are boiling the rice in the milk, and special food for the health. 그런데 한 아저씨가 코끼리 밥에 뭔가를 섞고 있었는데요.
검정색의 뭔가 찐득찐득한 것을 넣고는 마구 비비는 것이었습니다. Their center is collecting the amla and they're collecting the juice from the fruit, then mixing the Ayurvedic powders, vitamin powders, and then they make special kind of the Ayurvedic tonic. 각종 약재와 몸에 좋다는 것은 다 넣고 마지막으로 코끼리들이 먹기 좋도록 한 입 크기로 뭉치면 코끼리밥 완성. 코끼리에게는 한 입 크기일지 몰라도 참 크지요. 이때 식품 창고로 한 코끼리가 다가오기 시작했습니다. 밥 다 됐어? 간 한번 보게 하나 줘봐야겠. 그래. 뭐 괜찮네. 잘 됐어. 점심시간이 되자 코끼리들은 광장에 모이기 시작했죠. 이곳에서는 한 달에 한 번 코끼리들에게 이렇게 특별식을 먹인다고 하는데요. 인도 전국에서 코끼리 관련 축제에 초대받는 귀하신 몸이기 때문이죠. 한 마리에 우리나라 돈으로 1억이 넘는 것도 있다더군요. 코끼리 한 마리당 사육사는 1명, 철저한 개인 관리 시스템으로 운영되고 있었는데요. 효과적으로 코끼리를 관리하기 위해서라고 합니다. 먹을 거 다 먹은 코끼리, 갑자기 한 건물 앞에 섰는데요. 저 큰 저울로 코끼리 몸무게를 체크하는 거였습니다. 이날 코끼리 종합 건강 검진은 계속됐죠. 사람들은 왜 이렇게 코끼리를 떠받들고 있는 걸까요? 인간인 저로서는 약간 자존심이 상하기도 하는 문제였습니다. 한 신상 앞으로 다가간 사람들. 그런데 이 신상의 얼굴은 바로 코끼리였습니다. അതാണ് പറയൂ താൻ വന്നിട്ട് പറയൂ പരമേശ്വരനെയും പാർവതിയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ഗണപതി ഗണേശൻ അത് പിന്നീട് ഗണപതി എന്നായി ഒരു കൊമ്പേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൊമ്പില്ല ഒരു കൊമ്പേ ഉള്ളൂ ടസ്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വല്ല വെട്ടിത്തം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ. 한마디로 말하면 인도 사람들은 코끼리를 힌두교의 가네시 신으로 생각한다는 건데요. 코끼리를 신으로 모시는 나라, 이곳은 코끼리의 천국이었습니다. 우리가 인도에 온 지 나흘째 되는 날, 코끼리를 거의 숭배하다시피 하는 인도 사람들의 생각은 뭘까요? 할아버지, 말씀 좀 해주세요. जानवरों की रक्षा विष्णु ही करे जम्बेश्वर भगवान लड़ाई जिया जोनी विष्णु की है विष्णु ही जाट बाकी विष्णु ही है विष्णु ही के करे जन्म लेवड़ो तो वो जानवर की सेवा करे हर जीव की रक्षा करे जानवर पक्षी हर जीव की 몇몇 동물은 힌두교 신들의 화신으로 여겨진다더군요. या तो बाद में बनया है या तो पूजा वास्ते है पूजा करो घर के मकान के अंदर रख दो और मांगो ही पालन पोषण में करे और माने में पंगा माइट समझे भाई ये हमारा टाबर है ये हमारा माइट है चूहे के मंदिर बोलते हैं हाँ चूहा है बहुत है क्यों वो उस में चारण मरे है ना चारण मरता है जब चूहा बनता है वो वहाँ जाता है मंदिर में 쥐가 있는 사원. 그곳을 찾아 우리는 인도 남부 케랄라에서 북부 지역인 비카네르까지 2,600km를 달려갔습니다. 이동하는 데만 무려 이틀이 걸렸죠. 세계 8대 불가사의라는 까르니마따 사원. 이곳은 세계에서 하나밖에 없는 쥐 사원이라고 하는데요. 사람들이 모여드는 이유는 바로 दर्शन के लिए माँ के दर्शन के लिए 사람들이 기도를 드리는 곳. 이곳에는 힌두교의 여신인 두르가의 화신 까르니마따가 모셔져 있었습니다. 그런데 신성한 이곳을 마음대로 누비는 동물이 있었는데요.
바로 쥐였죠. 사원 마당은 외국인 관광객들로 붐볐는데요. 외국인들은 하나같이 맨발에 뭐라도 밟을까 발가락을 한껏 오므린 채 어디론가 가고 있었습니다. 그곳은 쥐들의 천국이었죠. 여기도 쥐, 저기도 쥐. 사원에는 약 6천 마리의 쥐가 있다고 하는데요. 그런데 이 쥐들은 보통 쥐가 아니었습니다. 인도 사람들은 쥐를 두루가의 화신 까르니마따의 자손들로 생각하고 있었죠. It's very fun to see how they are. It's very different. Very different. I like the ideas of holy cows better Yeah. instead of rats. 특별 대우를 받는 쥐. 보통 쥐들은 버려진 음식 등을 먹는데 이곳의 쥐들은 우유 등 특별식을 먹고 있더군요. क्यों दे रहा है क्यों 사원 한쪽에서는 사람들이 웅성거리는 소리가 들렸는데요. 창고로 보이는 허름한 곳에서 기도하는 사람이 있었습니다. 바로 이때 재빠르게 움직이는 쥐가 있었는데요. 다른 쥐들과 달리 흰색이었습니다. जो ज़्यादा धर्म पुण्य करते हैं जो ज़्यादा पुण्यार्थ आत्मा होती है वो इनका रूप धारण करे सफ़ेद काबे के रूप में और ये काले हैं इनके बाद में ये सफ़ेद वाला वो फर्स्ट में 흰 쥐를 본 날은 웃을 일이 많이 생긴다고 하는데요. 사원에서 인기 최고였죠. 쥐들을 위한 사원의 배려, 독수리 등에게 잡아먹히는 것을 막기 위해 철망까지 설치돼 있었고요. 사원 곳곳에는 쥐들이 다니기 편하도록 쥐구멍까지 여기저기 뚫려 있었죠. 사원 곳곳의 방에는 인도 전역에서 온 순례자들이 머물고 있었습니다. ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आते हैं पैदल चल के आते हैं बाई रोड कोई गुजरात से आता है कोई महाराष्ट्र से आता है कलकत्ता से आते हैं पैदल 약 10년 전 인도 남서부 지역에 패스트가 발병해 인도 전역이 비상에 걸린 적이 있었는데요. 그때 비카네르 지역은 패스트가 발병하지 않았답니다. 약 550년 전 쥐 사원이 생긴 이후로 패스트가 발병한 적이 없다는 비카네르. 정말 쥐를 모시고 숭배하기 때문일까요? 이날 밤 늦은 시각임에도 불구하고 사람들로 북적대는 곳이 있었는데요. 와, 10억 인도 사람들 다 모였습니까? 사람들은 대서사시 라마야나 공연을 보러 온 것인데요. 이 공연은 힌두 종교 예술의 걸작으로 불린다고 하네요. 금음날이면 동네 사람들이 다 모여 이 공연을 본답니다. 연극의 절정은 뭐니 뭐니 해도 원숭이 신의 활약이 본격적으로 드러나는 부분이라고 합니다. भगवान राम सात्विक सद्गुणों के प्रतीक अपनी संस्कृति के रक्षक मर्यादा के रक्षक गाय ब्राह्मण और इन सब की रक्षा करने वाले ऋषियों को ये सताता था रावण उनको यज्ञ नहीं करने देता था उसको परेशान करता था यज्ञ में विघ्न डालता था भगवान राम ने 14 साल का जब वनवास मिला था उनको तो वन वन जाकर ऋषियों को इकट्ठा किया बानर भालुओं की सहायता से और इस रावण को मारा था 힌두교를 믿는 사람들은 라마야나 공연을 보는 것만으로도 죄를 씻을 수 있다고 믿고 있더군요. 이 행사는 신의 존재를 위협하는 악마 라반을 라마 신이 무찌르는 것으로 끝난다고 합니다. 라마 신이 악마를 무찌르는데 결정적인 역할을 한 것은 원숭이 신인 하누만이라고 하는데요. 코끼리, 쥐, 거기에 원숭이까지 신이라 인도는 동물들이 살기 참 좋은 곳이네요. 다음 날 우리는 원숭이 신을 모시는 사원이 있다는 곳을 찾아 인도 북서부 지역인 자이푸르로 갔습니다.
원숭이를 모시는 사원은 과연 어떤 곳일까요? 사원에서 우리를 제일 먼저 맞은 것은 바로 원숭이였습니다. 사람을 봐도 전혀 놀라지 않는 원숭이. 우리를 쳐다보는 그의 눈빛은 마치 너 뭐하는데 뭐야 너? 하는 듯 했습니다. 마치 웅장한 저택가도 같은 분위기의 사원. 약 500년 전에 세워졌다고 하는데요. ये जब से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ था ना जब से हमारा होगा 200-300 नाना के बैठे 사원 한가운데는 쿤즈로 불리는 천연 샘물이 있었습니다. 이 신성한 샘물을 독차지하는 것은 바로 원숭이였죠. 이곳 원숭이들은 무척 영리하다고 하는데요. हाँ काफ़ी ऐसे मूड वाले व्यक्ति भी आते हैं जो मतलब काफ़ी इनको पसंद भी नहीं करते नापसंद कर देते हैं, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो इनको जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं आए दिन जैसे साल गुजरती है उसी तरह से जो कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति होगा तो इनको आकर के काफ़ी फ्रूट्स वगैरह खिलाएगा तो जैसे मान लीजिए इनका अच्छी तरह से इनका पेट भरेगा. 사원의 구석진 곳. 이곳에는 수도승들이 힌두교의 원숭이 신 하누만을 위해 기도를 드리고 있었습니다. 하누만 상은 얼굴을 가리고 있었는데요. 원숭이는 욕심이 많아 신성한 마음을 해칠까 우려해서라고 하네요. 승려들은 취재진을 보자마자 담당 PD 이마에 뭔가를 그려주었습니다. 이게 뭔가요? अकाल मृत्यु नहीं होती कि कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई कुछ हो जाए कोई सर्प काट ये नहीं हो सकती. अब पुनर्जन्म न विद्यते दूसरा जन्म नहीं होता वो भगवान के ही पास रहता है. 뿐만 아니라 오른팔 손목에는 붉은색 실을 묶어줬죠. 뭔가 더 좋은 의미가 있는 거겠죠? इसका मतलब रक्षा होता है अपने जीवन का. अपने जीवन हनुमान जी रक्षा करते हैं अपना. इस हाथ में बांध करके सदा सहायक रहते हैं. इस बांधने से रक्षा करते हैं. और अपने 스님은 하루에 한 번 땅콩을 가지고 사원을 한 바퀴 돈다고 하는데요. खिलाने के लिए वो भगवान के उनको भगवान का रूप मानते हैं इसलिए हम लोग इसको सेवा करने के लिए खिलाते हैं उनका सेवा करते हैं. भक्त लोग यहाँ बहुत लोग आते हैं सब सेवा ही करते हैं. अभी तो 원숭이를 하누만 신의 분신이라고 생각하는 인도 사람들. 그래서 원숭이를 신성시하고 있었는데요. 덕분에 이곳에 모인 원숭이들은 그야말로 호의호식합니다. 7, 8년 전부터는 사원에 점점 더 많은 원숭이들이 모여들고 있다더군요. 바로 이때 원숭이 한 군단이 움직이기 시작했습니다. 한 가족이 바나나를 가지고 온 것을 눈치챘기 때문이죠. 눈치 정말 빠르죠. 원숭이는 바나나를 좋아해. 원숭이에게 잘 보이려는 가족. 그 속내가 궁금하시다고요? ग्रहों की शांति के लिए ग्रह की शांति के लिए कारण ग्रह की शांति मंगल ग्रह की शांति के निवारणार्थ करनार्थ मंगल ग्रह को शांत करने के लिए क्रूर ग्रह है इसको शांत 초특급 대우를 받고 있는 원숭이들. 나 이것들 야, 부럽냐? 부러워? 신이라서 그래. 야 카메라 꺼 이제. 코끼리, 쥐, 원숭이를 숭배하는 사람들, 동물을 신의 분신으로 생각하는 인도 사람들. 이런 생각은 인도 사람들 생활에 어떤 영향을 미치고 있을까요? खाते हैं वो नॉन वेज मीट मछली वहाँ मिलता है साउथ इंडियन. त्योहार हुआ कोई जन्माष्टमी हुआ नहीं खाते हैं उसमें कोई नहीं खाता है. कोई पर्व हो गया
उसमें नहीं खाएंगे पूछते हैं पूजा करते हैं उनको पूजा करते हैं हम लोग हाँ 인도의 한 식당. 이곳의 차림표에서 나름대로 고기축에 낄 수 있는 것이라고는 물고기와 에그, 닭의 알이란 얘기지요. 네? 인도 사람들 깊숙이 파고든 신앙. 동물을 섬기는 것은 이제 인도 사람들 생활의 일부라고 해도 과언이 아니겠죠. 인도에서의 마지막 날. 우리는 코끼리 공원에서 일하는 사육사 집을 찾았습니다. 그는 대대로 사육사 집안 사람이었죠. This one is our oldest famous elephant, but belong to one private party. And this is my father. This is my village temple. And this is a temple purpose. Is decorate elephant from the temple they take off. I like so much elephant. Yeah, 10 years back. So 15 years back, I get nice chance to get together relationship from my house, from the elephant, because my father was an elephant contractor. He hired some elephant from the owners and sent them to the festivals. So that way a lot of elephant and my house are in my home, and there is no more facilities to have food for them the night. So my family arranged food for them. So they reach my village, home, and they say about the elephant, and so that way I got nice relationship from my house and oldest elephant. 어렸을 때부터 코끼리를 모셨던 트리비 씨. 그가 사육사라는 직업을 선택한 것은 자연스러운 일이었습니다. 공원에서는 여전히 사육사들이 코끼리를 돌보고 있었는데요. 코끼리 다리에 뭔가를 바르는 사육사가 있었는데요. 진흙 같기도 하고요. 머드팩은 아닐 테고. 이게 뭐 하는 건가요? കുഴമ്പ് എന്ന് പറയും മലയാളം ആയുർവേദം മലയാളത്തിലേ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് കരട് അത് എരിക്കിൻ്റെ ഇല പുളിയുടെ ഇല കഷായം 다리가 골절된 코끼리를 치료하기 위해 동원된 것은 기원전 2000년경 만들어졌다는 아유르베다 치료법. 그것도 모자라 우유까지 넣어 약재를 만들고 있더군요. നല്ലോണം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മരി കുഴമ്പ് കുറവുണ്ട് 이보다 더 좋을 순 없다. 사람보다 더 대접받으며 사는 코끼리. 아유 좋아라 아유 그냥 편해. 코끼리로 사는 게 이게 괜찮을 때가 있어요. 아유 시원하라 아유. 동물을 신으로 모시는 힌두교의 나라 인도. 동물과 더불어 사는 삶은 이미 인도 사람들 생활 깊숙이 파고들었는데요. 약 4,000년 동안 이어져 온 인도의 종교 힌두교는 이제 인도 사람들에게 종교가 아닌 생활이자 철학이었습니다. 서부 몽골의 황량한 바위산. 우리는 이곳에서 말을 타고 산 꼭대기에 오르는 한 무리의 사람들을 보았습니다. 그런데 산에 오르는 것은 사람만이 아니더군요. 독수리는 또 웬일로 올라와 있는 걸까요? мына жуас аты жоқ болса әйтпесе бір көрсін деп ұшқанын мында тұрғын оқысын деп мына тау таста тұрғын оқып қасқыр шығатын түлкі шығатын жер мына оқу керек қой қазірден бастап оқу керек ата мықты бүркітші соқсаған бүркітші боламын соқсаған бүркітші боламын. 네, 그것은 바로 사냥 때문이었습니다.
독수리는 자기보다 아래에 있는 사냥감만 공격할 수 있기 때문에 높은 곳으로 올라와 사냥을 한다더군요. 그런데 바로 이 독수리를 부리는 것은 다름 아닌 사람이었습니다. 일단 사람의 신호가 떨어지면 독수리는 사냥감을 향해 전력 질주. 눈 깜짝할 사이에 언덕 아래에선 이미 상황 종료더군요. 정상에 있던 사람들, 독수리가 잡은 사냥감을 향해 신이 나서 한다름에 내달려 갑니다. 그 순간에도 독수리는 사냥감을 끈질기게 물고 놔주지 않더군요. 과연 꼬마의 바람대로 늑대를 잡았을까요? 독수리 날개 아래 죽어있는 짐승은 분명 늑대였습니다. 그런데 죽은 늑대의 다리는 왜 자르고 있는 걸까요? 자, мынаны енді қасқырдың етін ауыз тигізбесе болмайды ғой. қасқырдың етіне. мынау енді 독수리는 사냥감에 먼저 입을 댈 수 없고 오직 주인이 주는 것만 먹도록 훈련받는다는데요. 장한 독수리, 기특하다고 한번 쓰다듬는가 했더니 침 뱉는 것도 일종의 애정 표현인가요? 바이테 씨에 의해 사냥꾼으로 길들여진 독수리는 저렇게 늑대 한 마리를 거뜬히 잡아내고 있었습니다. 사냥이 성공하자 늑대를 잡겠다고 호언장담했던 바로 그 꼬마도 어느새 달려오더군요. қасқыр алдым, қасқыр ұстап қалды. көрдің ба? көріп отырдың ба? қасқыр ұстап қалды. енді сен жақсы бір ұстасаң осы ватан құсап қасқыр алғызасың, а? ұқтың ба? алғызам. 할아버지를 따라 처음 사냥을 나왔다는 7살 난 꼬마는 이제 막 독수리 사냥을 시작한 듯 했습니다. 그런데 사냥을 하고 난 후에는 어떻게 되는 걸까요? 우리는 사냥을 마친 바이테 씨 일행을 따라가 봤습니다. 험준한 산등성이를 따라 말을 타고 한 2시간 갔을까요? 우리는 그제야 바이테 씨 집에 도착했습니다. 사냥에서 잡은 늑대의 털 가죽은 주로 가족들의 옷과 모자를 짓는 데 사용하고 또 남은 것들은 시장에 내다 판다고 했는데요. 고기는 거의 독수리 먹이로만 사용된다고 했습니다. 하지만 독수리가 먹이를 먹을 수 있는 건 오로지 주인 손에 달렸다고 했습니다. 지금 이 독수리도 사냥을 앞두고 집중력을 높이기 위해 지난 이틀간 굶었던 것입니다. 근데 아까부터 왜 자꾸 침을 뱉는 거죠? мына түкіріп отырған себебім енді құс дүз болып әуеден ұшып жүрсе де қолда түссе де адамның түкірігін бір тассам деп тілейді дейді ғой. сондықтан түкіріп береді. 침은 고기를 연하게 해서 독수리의 소화도 돕는다고 하니 일석이조. 사냥을 하는 독수리, 그것은 몽골의 한 가정에서 길들여지고 있었습니다. 그로부터 이틀 후 우리는 독수리가 이 지역 사람들에게 남다른 의미를 지닌다는 사실을 알게 됐습니다. 매년 10월 초에 열리는 독수리 축제에선 카자흐족 사냥꾼들이 그동안 갈고 닦은 실력을 겨루게 됩니다. 카자흐족 사냥꾼의 공식 복장은 검정색 코트에 비단 천을 댄 여우 털모자, 그리고 하나 더, 허리춤에 비장의 무기가 있습니다. 그러나 뭐니 해도 사냥에서 가장 중요한 건 독수리인 거죠. 이 대회에서 바로 독수리 사냥의 최강자가 가려진다는 거 아니겠습니까? 아니 그런데 사냥 대회가 시작도 되기 전에 장내는 이미 한바탕 난리가 났습니다.
이미 사람들을 광분의 도가니로 만든 경기는 이름하여 양뺏기 경기. 헌데 말과 사람이 한데 뒤엉켜 누가 선수고 누가 관중인지 도통 구분할 길이 없습니다. 살아있는 양을 빼앗던 것을 요즘은 죽은 양 가죽으로 경기를 한다고 했는데요. 밀고 당기는 치열한 줄다리기 끝에 마침내 승자가 가려졌습니다. 독수리 사냥꾼이 참여하는 대회는 이제부터였는데요. 세 단계의 심사를 통과해야 했습니다. 첫 번째 관문은 사냥꾼과 독수리의 용모 심사. 복장뿐 아니라 사냥꾼과 독수리의 기품을 심사하는 것이라 했습니다. 심사 결과는 저렇게 즉석에서 발표가 되고 있더군요. 우리는 이곳에서 며칠 전 만났던 바이테 씨의 멋진 포즈도 볼 수 있었습니다. 독수리 사냥 48년 경력의 그는 단연 최고의 점수를 받고 있었죠. 두 번째 종목은 200m 언덕 위에서 시작됐는데요. 이번엔 독수리가 주인의 팔 위에 정확히 착지해야 했습니다. 자, 먼저 1번 독수리 선수 출발했는데요. 과연 주인의 뜻대로 움직여줄까요? 깨끗하게. 그런데 복장 심사에서 높은 점수를 받았던 바이테 씨는 왜 더 이상 경기에 참가하지 않고 있을까요? 왜 그러세요? Endi kun oda nasdagım bakko. Endi bugdi bitnat burkutde soroksun gine. Endi oda tom. Langusın kamgin tom burkut. Derin burkut. Bers. Nasara burkut bers. 알고 보니 그는 원로 자격으로 대회를 참관하고 있는 거였더군요. 드디어 대회의 하이라이트, 늑대 사냥이 시작되자 독수리 사냥꾼들은 산 정상으로 모여들었습니다. 누가 빨리 모이 사냥감을 잡느냐, 그것이 관건이었습니다. 2차 관문까지 통과한 참가자 전원이 동시에 모이 사냥감을 향해 출발했습니다. 창공을 가르던 독수리, 사냥감을 발견한 순간 급상승했다. 날개를 접고 시속 80km 속도로 급강하. 몸무게 10kg의 독수리가 급강하하면서 내리꽂을 때 사냥감이 받는 충격은 250kg의 돌덩어리에 얻어맞는 것과 같다니 독수리의 위력 실로 엄청나죠. 마침내 이날 참가한 60명 사냥꾼들 중에 최고의 사냥꾼이 가려졌습니다. 공산정권 시절 사라져갔던 독수리 사냥은 구소련의 몰락과 함께 다시 부활하고 있었습니다. Қазақтың көңіл күйдегенде қазақтың етімен сүйегімен байланысып келе жатқан қазақтың ата дәстүрі ғой. Кретсаңдақ болды. Енді оған енді біз көңіл күй бұдан да жақсарып не дейміз енді. Теріс емес қой, жақсы қой. 그렇다면 독수리 사냥꾼들은 어떻게 살아가고 있을까요? 우리가 바이테 씨 집을 다시 찾았을 때 그는 양과 염소를 치고 있었습니다. 독수리 사냥은 1년 중 겨울에만 할 수 있기 때문에 나머지 계절엔 이처럼 가축을 길러 생활한다고 했습니다. Neyle kokşursun be ne? Kartek bitkilik soyamız mı lan? 카자흐족 독수리 사냥꾼 역시 전형적인 유목민이었던 것입니다. 바이테 씨 가족은 3대가 모여 살고 있었는데요. 카자흐족은 보통 이처럼 대가족을 이루고 산다고 했습니다. 그런데 바이테 씨의 집은 우리가 흔히 보던 몽골 유목민의 주택, 즉 게르와는 좀 달라 보였습니다. 알고 보니 여름에는 게르에서 생활하다가 겨울이 시작되는 9월 중순부터는 이곳 통나무 집으로 옮겨왔다고 하더군요. 그러고 보니 바이테 씨는 1가구 2주택자였군요.
이른 아침부터 바이테 씨 집엔 이웃에 사는 사냥꾼이 찾아왔습니다. 소야tim şaklı, tülkü. Tülkü soyatim, yekim şak, yekiyo, manav yekiyo, mene. Manav agi yek kesip yetim bu şak. Nesin pıspaktap son cem turap kanıştı. Bölek. Salasılam. Kampanya men mene. Ağan kerekten ben mene. Kampanya men bölöksün. Bana ne de get kesken gerekten. Oyun qaytıp salgasın. Oyun endi özüm salgam endi andan. Ana ajılda gördüm. Endi andan aytmaga yok. 얼떨결에 듣게 된 독수리 사냥 강의. 어느새 바이테 씨의 손자와 아들도 사냥 얘기를 들으러 왔습니다. 그런데 손자의 모자가 유난히 눈에 띄지 않습니까? 여우 다리털이 무려 24개나 사용된 것이라고 하더군요. 그 모든 것은 바이테 씨의 사냥 솜씨 덕분이라고 했는데요. 지금까지 그의 손을 거쳐간 독수리만도 무려 35마리나 된다고 했습니다. Yani aymigin mandlay burkutçun gidi. Tim örgümcül tim diplom bende. 우리도 이곳에 온 첫날 이미 그의 노련한 실력을 보지 않았습니까? 바이테 씨의 독수리는 사냥꾼이라면 탐낼 만한 좋은 독수리이기도 했습니다. 뭐가 있으면 그 얘는 그러고 있대. 이 모두 나리면 되지. Cicik baydık. Yeni kuşsun tom kıldı. Yeni tolğun var. Tom. Ter nütün oğlan baydık. Sayın Burgu'nun nütün oğlan baydık. Yeni oğlan nütü geçiyerdik. Yeni yüz. Yeni 이날 바이테 씨 일행은 늑대를 잡은 지 사흘 만에 첫 사냥을 준비하고 있었습니다. 그런데 사냥하는데 사탕도 필요한가요? 알고 보니 그것은 몽골식 고스레더군요. 고대 중앙아시아 초원지대에 흩어져 있던 투르크계 부족들과 13세기 중앙아시아로 진출한 몽골계 민족의 혼혈인 카자흐족. 이들은 처음으로 독수리를 사냥에 이용하기 시작했다는데요. 몽골 독수리는 영민하고 힘이 세 칭기직한 시대에 특히 사냥에 많이 이용됐다고 했습니다. Ana Türküşün jagasındağı, anan Türküşün jagasındağı ana kara Türkü var koy. Sol tak o soğustan al meni yedi. Al endi o soğustan talay özüm endi o soğustan 5-6 Türk aldım hoş yerdim meni. Ostan. Nöge deli jagasındağı Türküne ostan algam men şu yerden. Talay Türk algan yer. Dambıl say dep aytamız mı Dambıl say degen say olsun. Türkü 30m 상공에서 벽실을 확인할 수 있을 정도로 시력이 뛰어나다는 독수리. 하지만 사람은 그렇지 못하죠. 자, 모든 준비를 마치고 사냥감을 열심히 불러봅니다. 그러나 아무리 불러도 대답 없는 사냥감이요. 벌써 6시간째 묵묵부답이었습니다. 대대신 도셔가 10월 초. 이곳으로는 겨울이 시작된 것임에도 불구하고 아직 눈이 쌓이지 않은 이맘때는 동물들이 쉽사리 나오지 않는다는 것입니다. 아유, 춥다. 가자. 사냥은 그것으로 끝이었습니다. 1년 중 겨울 기간인 6개월만 독수리 사냥이 가능하다는 이곳. 그나마 겨울인 지금도 이처럼 한 마리도 못 잡는 경우가 있었습니다. 사람들은 사냥터에서 오랜 시간 쌓인 흙먼지를 툭툭 털어내고 다시 일상으로 돌아와 있었습니다. 실패한 것이 못내 아쉬웠던 우리는 바이테 씨에게 그 이유를 물어봤습니다. Türk жағынан қашпайды, өр жағынан қашқанда мына 5 метр өр жағынан қашса бүркіт жетпейді. Ана төмен аяқ жағынан қашса. Сайт. Түрк аяқ жағынан шықпады. Салғызбады деп айтамыз біз оны. Қосалмадық. Мына Оразбекті көтердік кішкене. Қолына қондырып. Міне
Götürülesin bey. Götürülesin bey. Götürülesin bey koluna. Koluna. Götürüp koyasın da bir alayım bir tomağa koyayım. 그날 밤 사냥꾼들은 유목 생활을 하며 부른다는 노래 하나를 들려줬습니다. Men aytayın öldüğünü kandayındaya Dayım menin mingenim malgara Mağayın ağayının altında Oslayın salayın 안분지족이라 했던가요? 편안한 마음으로 분수를 지키고 삶에 만족하는 이들의 여유가 느껴졌습니다. 이른 아침 바이테 씨는 사냥 나갈 채비를 서두르기 시작했습니다. 그런데 이날은 우리가 그동안 못 보던 도구도 챙기더군요. 또 평소 사냥을 하던 것보다 더 높은 곳으로 올라가는 것은 웬일일까요? Koygadır köndeyde sonalar gelip olsa soğuk durar. Soğuk olsun ki. 알고 보니 이날 바이테 씨는 손자가 앞으로 사냥에 사용할 독수리를 잡아주려고 덫을 설치하고 있었습니다. Ayak boğun çeşmedesi. 신이 난 손자도 저렇게 옆에서 거들더군요. Bunu kazıp bakıyor. 보통 생후 2, 3년 된 독수리를 잡아 길들인다고 했는데요. 저렇게 죽은 토끼를 살아있는 것처럼 보이게 만들어 독수리를 유인한다고 했습니다. Dur, 5 metre. Buna 5 metre yerden alışmasa bir tövbesine çıkıp etedi. 5 metre yerden. Buna 5 metre oldu bırak. 5 metreden yukarı olsa bir anadan şuka çıkıp etedi. Bir anadan kelgende buna cebap, buna yörgü verip kaytadan şuşadı koyup. Kaytadan şuşadı. Kaytadan şuşkanda buna 5'ten artmasa çıkıp etedi. Negizi çıbıktın ana biyigi, buna biyigi ayak жағына, anasası yukarı жағына şaşkandı. 독수리가 덫을 감지했을 때 이륙할 공간을 주지 않는 것이 이 작업의 핵심이었습니다. 30분간의 작업 끝에 독수리를 잡기 위한 덫이 완성됐습니다. 그런데 과연 그물과 토끼만으로 독수리를 잡을 수 있을까요? 우리도 바이테 씨 일행과 함께 기다려봤습니다. 독수리와 사람 간의 기묘한 눈치 작전이 몇 차례나 오갔을까요? 바위산 정상에 있던 독수리 한 마리가 덫을 향해 날아들기 시작했습니다. 그리고 잠시 후 도간에 든 쥐, 아니 그물에 걸린 독수리가 보이더군요. 독수리를 잡는 것도 중요하지만 덫에서 꺼내는 일 역시 중요하다고 했습니다. 자칫 독수리의 생명과도 같은 날개라도 다치는 날이면 사냥꾼으로서 제 역할을 할 수 없기 때문이라더군요. 사냥꾼들은 꽤 오랜 시간 공을 들여 그물에서 독수리를 조심조심 꺼내고 있었습니다. Oradan kaçtı bayram senin. Oradan etti bayram. Angalıp жүрген құсеккен ғой міне. Солай. Angalıp жүргенде жарасы бар екен, мына қарашы аяғын. Аяғын жарасы бар екен ол. Ay yarıktık ayak. Ayakta кейін тартып болмайсыз ба? 아직 어리지만 길들여지지 않은 독수리. 행여 사람에게 상처라도 입힐까 포대로 완전 무장을 한 후에야 사람 손으로 건네지더군요. 어린 손자는 이제부터 자신이 길들일 독수리를 받아들었습니다.
Gördün mü? Ustaydı. Gördün mü? Gördüm. Ha. Gördüm. Sen alamın üstümünü. Жақсы sökümünü. Mıktar usta. Jür arat. Jür at 가을. 수컷에 비해 2배의 무게가 나가고 공격적인 암컷만이 카자흐족의 사냥용 독수리로 길러진다고 했습니다. 다음 날 우리가 바이텟이 집을 찾았을 때는 마당에서 독수리 훈련이 한창이었습니다. 그 한편에서 우리 어머님은 가죽을 무릎에 널고 주물러 펴는 작업을 반복하고 있더군요. Cemana uyandım, koydum terisi, alnın terisi degenin endi katlı bolat. Yetiminen gelip pişakmanın bitip sıdıramız. Kaytadan bitip yiyeceğimiz dep. Sonra bitip yiyeceğimiz bayağı. Korkma bildin mi? Ösüp tükür bana. Haydi. Haydi. Buyur. 어제 손자에게 독수리를 잡아주더니 내친 김에 독수리 속전속결 과외를 하실 모양입니다. 손자 아마스베크는 독수리 길들이기의 기본 팔등에 앉히는 방법부터 진도를 나가더군요. tükür. Bak tükür ağzıma enkip tükür. Tükür. Kat. Sipa ar고는 sipa basın. 카자흐족은 어린 시절부터 사냥용 독수리와 함께 서로를 길들여가고 있었습니다. 자연에 야생하던 독수리를 길들여 사냥을 하며 살아가는 카자흐족 사람들. 몽골 알타이 산맥 너머에는 수천 년간 자연 그대로를 받아들이고 그 속에 순응하며 만족하는 사람들의 순수한 삶이 있었습니다. 인도 정부의 관광 안내소는 사설 여행사와 구분하기 힘듭니다. 때문에 관광 안내를 해준다는 호객 행위와 과잉 친절을 주의하셔야 합니다. 또 릭사는 같은 구간이라도 요금이 천차만별이라 타기 전에 요금을 분명히 흥정하시는 게 좋습니다.